ویلکم بیک ناظرین. اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس SCO انہیں ٹاپک سے بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحبہ. جی شہری صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی سب سے پہلے جی SCO پہ میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا. SCO ونڈرفل ایونٹ. آج اسلام آباد میں بہت ساری اسٹیٹس کے رہنما ہمارے ڈیلیگیٹس یہاں پر ہیں. ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں بینگ اے اسٹیٹ پاکستان کے اس ساری سمٹ کو لے کر؟ ٹارگٹس کیا کیا ہونے چاہیے پاکستانیوں کے مائنڈ میں؟ جی ٹارگٹ تو پہلے تو ایک دم آپ ٹارگٹ لگا نہیں سکتے. اس پہ کوئی حتمی کہ یہ کوئی ایک ایونٹ تو نہیں ہے. یہ ایک کانفرنس ہے. یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں باہمی تو نہیں میٹنگ ہوتی, وہ تو اتفاق سے ہمارے یہاں ہو رہی ہیں, سائیڈ لائنز پہ ہوتی ہیں. یہ ٹارگٹ والا ایز سچ نہیں ہوتا. یہ ایک ڈائیلاگ سینٹر ہوتا ہے بہت بڑے ممالک کے درمیان, اور یہ ایک سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے دنیا کی اس وقت. 40% جو پاپولیشن اور لینڈ ماس ہے. تو اس کے حوالے سے نا یہ سیکیورٹی, کلائمیٹ اور اقتصادی گروتھ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے. اور ان کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ ملٹی لیٹرل اور ریجنل گروپنگز میں کیا بیسٹ کمپلیمنٹیریٹیز ہو جائیں, یا کیا کیا ان کے وفود کو فائدے نظر آتے ہیں. فوائد تو بہت ہو سکتے ہیں جی آگے جا کے. یہ کیونکہ ایشیا جو ایک یوریشیا بلکہ ایک ہب بن گیا ہے, گروتھ کا ایک محور بن گیا ہے, اکنامک گروتھ کا اور ٹریڈ کا, اور بہت ساری وہاں ایکٹیویٹی بھی فورکاسٹ ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے مستقبل کی پلاننگ اور منصوبہ بندی تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ ایک ٹیرفز کا بنائیں یہ ڈھانچہ, جس میں ایک دوسرے کے ممالک سے ریڈیوس ٹیرفز ہوں, کہ تجارت بڑھے. ایک زمانے میں جیسے ساکھ کے حوالے سے کامن کرنسی کی بات ہوئی تھی, تو جو پھر ہندوستان نے تو نکس کر دیا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ایمبیشن ان کا. تو نصب العین تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. کلائمیٹ کے حوالے سے بھی بہت بات چیت, مطلب معاہدے ہو سکتے ہیں کہ جی ہم یہ اپنے ایکو سسٹمز کو ایک دوسرے میں جاتے ہوئے باؤنڈریز تو نہیں دیکھتا نا. کلائمیٹ چینج تو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے. ٹیررزم اور سیکیورٹی کے حوالے سے تو ظاہر ہے کوآپریشن سخت ضروری ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کراس بارڈر کتنے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ سارے پروٹوکولز اور بنا سکتے ہیں نا, اور بندے بھی ہیں پہلے اگریمنٹس, لیکن ان کو فعال بھی کرنا ہے. جی ہندوستان سے بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات میں نارملائزیشن کوئی دیکھ سکتے ہیں؟ ہندوستان سے آپ مجھے بتائیں بھیا کیسے بریک تھرو ہوگا. یہ ایک بائی لیٹرل وہ تو نہیں ہے, فورم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سنا ہوگا چیئرمین بلاول نے کیا کہا, کہ انہوں نے جو پہل کی اس کی وجہ سے شاید جب وہ SCO گئے تو اس کی وجہ سے شاید ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا ہے کہ واپس آئے ہیں. ان کے خارجہ وزیر اور انہوں نے بیوروکریٹ کو نہیں بھیجا, لیکن انہوں نے پھر یہ بھی نہیں کیا کہ کوئی اندیا دیا کہ میں آپ سے ایک بائی لیٹرل خیر سگالی کی بھی میٹنگ نہیں کی, نہ اس کی بات کی. تو آپ کیا پیشکش کریں گے, اور کیوں آپ توقع رکھ سکتے ہیں اس قسم کی تنگ نظری میں جس ماحول میں مودی سرکار اب کام کر رہی ہے. تو آپ بالکل ویلکم کریں ان کو, ان کے ساتھ وہ رویہ نہ اختیار کریں جو چیئرمین بلاول کو وہاں فیس کرنا پڑا, تلخ کلامیاں, اور انہوں نے گریسفلی مینج کی اس بات کو, کیونکہ میزبانی میں ایسا کرتے نہیں ہیں. جی آپ نہ کریں, اور دیکھیں پھر ان کا کیا رویہ ہے, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ ہم بار بار پیشکش نہ کریں نا. جی شہری صاحب پتا ہے کہ ویلکم کریں اگر وہ کرنا چاہیں گے. بالکل میں سمجھتی ہوں پاکستان کوئی نہیں ہولڈ بیک کرے گا, فوراً ویلکم کرے گا, اور ایک کامن ایجنڈا بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اپرچونٹی اور موقع تو ہے جی, لیکن یہ اب بھارت کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب تک یہ تنگ نظری خطے میں اور خطے میں کشیدگی رکھنا چاہتے ہیں, نیوکلیئر خطے میں. بلاول صاحب obviously اب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے when it comes to constitutional amendments. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے روف حسن صاحب آپ سے پہلے ہمارے مہمان تھے, وہ کہہ رہے تھے جی مس کمٹمنٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ جی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بھی جو ہے آپ کو لوپ میں لے کر بلائی جائے گی. ایٹ ونس کل بلا لی ہے, 17 کو غالباً اجلاس بلا لیا ہے. ہمیں لوپ میں نہیں رکھا گیا, ہمیں چیٹ کیا جا رہا ہے سارے سینیریو کے اندر, ڈیٹس آگے پیچھے کی جا رہی ہیں. نہیں تو لوپ میں کیا, یہ تو پارلیمانی اجلاس تو چیئرمین بلاتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا, میرے خورشید شاہ ہمارے پارٹی کی چیئرمین ہے. اس میں لوپ کی رکھنے کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ہر چیز میں ہٹ دھرمی اور تنقید کا آپ نہیں رویہ اختیار کرتے بھائی.
मेरे लिए भी इनकन्वीनियंट है। मैं तो जा रही थी कराची, लेकिन अब मैं रुक गई हूँ क्योंकि वो कल इजलास है। इन्होंने ही इंसिस्ट किया था कि नहीं करना है इजलास, लेकिन फिर खुर्शीद शाह ने कहा कि भाई मैं तुम लोगों को जूम की फैसिलिटी देता हूँ। वो तो बहुत ही अकोमोडेटिंग इंसान है, और शायद उन पर ये भी दूसरी तंजीमें कह रही हैं कि भाई आप वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है वो इजलास उनको उनकी सवाब दीद है, हम सबको नहीं मालूम था। विल टर्न आप, ये तो मैं चेयरमैन हूँ किसी कमेटी के, आपका क्या ख्याल है मैं मेंबर से कंसल्ट करके करती हूँ? ऐसा थोड़ी होता है। आप नोटिफिकेशन देते हैं और जो आ सकता है वो आता है, लेकिन इसमें तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये इजलास एक दिन शायद ब्रेक कर रहा था नहीं और रोडों की हालात, फिर उन्होंने कहा मैं जूम दे रहा हूँ, जूम की फैसिलिटी दे रहा हूँ। तो हर चीज में ये मुझे समझ नहीं आता ये रवैया कि बताइए आप क्या हैं कि आपको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए। हर चीज में उनको लूप में तो रखा जाता है जी। उनको तो इनवाइट किया था, आपको याद है फलस्तीन पर जो एपीसी हुई थी, जी। मैंने खुद इनविटेशन भेजा है। तो उन्होंने तब तो उनको लूप में रखा गया था। उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि आई डोंट नो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हर धर्मी का रवैया है, और मतलब फलस्तीन और कश्मीर जैसे इश्यूज पे भी उनको वो अपने आप को इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन इशू से पाकिस्तान की बका और सलामती के से ऊपर और बाला समझते हैं। तो मैं इसका कुछ नहीं कह सकती जी, इनकी चॉइसेस हैं और ये इनकी सियासी बस अपनी सियासी सोच है। 18th to 20th क्या वोटिंग एक्सपेक्ट करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर? नहीं जी, मैं पार्लियामेंट्री शेड्यूल कोई नहीं दे सकती। वो तो हम लोग हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय करते हैं। अपने हर हाउस का अपना अपना शेड्यूल होता है, अपना एजेंडा होता है। अभी तक तो वो हाउस बिजनेस हुई नहीं है, होगी तो फिर देखेंगे। अभी तो हमारी बहुत सारी पाइल्ड अप बिल्स पड़े हैं जो हर महीने इजलास होते हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम दोनों साथ चलाएं ताकि आसानी हो जाए, ना सिर्फ लेजिस्लेशन में, मगर हमने देखा है कि इस तरीके से मिनिस्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और लोगों के सवाल जवाब मानीफेज होते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये आएगा बिल वहाँ, मुझे नहीं पता आए नहीं आए, क्या मैं किसी का कह नहीं सकती। दूसरी जमातों का क्या चलेगा, क्या उनकी सोच है, हम भी इसमें क्या आगे चाहेंगे। तो अभी तो वो होगा, नॉर्मल इजलास तो चलने हैं जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, नंबर गेम क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं इत्तेहादी, क्या नंबर गेम पूरी है आपके पास? देखिए, इसीलिए मौलाना से वो एक स्टेक होल्डर है, उनको हम ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं। उनकी जो सोच है वो भी उसके बारे में सोचना है। तो इजलास बेशक हो जाए, मैं समझती हूँ अनकरीब होगा, क्योंकि काफी दिनों से ये इशू चल रहा है आपस में, मतलब पूरे मीडिया में भी, और एक फिजा बनी हुई है बेयकीनी की। तो हम तो कोई ज्यादा लंबी अमेंडमेंट्स, हमें अपनी ड्राफ्ट हमने सबसे पहले प्रेजेंट की चेयरमैन बिलावल ने। अभी तक PTI ने कोई ड्राफ्ट नहीं प्रेजेंट किया, बाय द वे। उन्होंने दे कीप फेलिंग टू डू दैट। तो नंबर्स के हवाले से तो जी ये तो गवर्नमेंट का कहना है कि दे आर कंफर्टेबल, उन्हीं का काम होता है नंबर्स मेंटेन करना। ये सवाल उन्हीं से कीजिए, लेकिन उन्होंने तो यही कहा है। मैं फिर कहूंगी कि हमारी कोशिश रही है पीपल्स पार्टी की कि हम तो पॉलिटिकल पार्टीज तो छोड़ें, सिविल सोसाइटी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। सबसे एंगेजमेंट जारी रही है जी। मैम, ये क्वेश्चन वैलिड इसलिए हो जाता है आप लोगों से पूछना, रीजन के बिलावल भुट्टो जरदारी सब अब ड्राइविंग सीट पे व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सारी मुलाकातें भी वही कर रहे हैं, वही इसको लीड कर रहे हैं। पहले मोहसिन नकवी साहब थे, देखिए वो कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं। माफ कीजिएगा मेरे भाई, वो कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें। कुछ हमारी व्यू में आईनी जब अमल साजी होती है, आइन साजी जब होती है नॉर्मल कानून साजी के बरक्स, तो हमारी कोशिश पीपल्स पार्टी का एक वतीरा रहा है कि जी हम हमेशा लोगों को उस पर कंसल्ट करते हैं, शराकतदारी और शफाफियत से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हमारा अमल है। तो वी डोंट वांट कि हम किसी ऐसे अमल में हो जो ओपन नहीं रहा हो और जिसमें लोगों की राय नहीं शामिल हुई हो। इस तरह से फ्रंट फुट में, इट्स नॉट हिज जॉब टू गेट नंबर्स टुमारो। थैंक यू वेरी मच शरी रहमान साहब। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरी रहमान साहब, ICO पे भी हमारी बात हुई उनसे। और सेकेंडली आई थिंक अब लोकली हमारी जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हैपनिंग या डेवलपमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। बट एज शी सेड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग फोर्स पे नहीं है, नंबर गेम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नंबर हमने पूरा नहीं करना, नंबर
पूरा करना है हुकूमत ने, और हुकूमत अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी है, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम शेरी रहमान साहिबा's गुफ्तगू, नंबर गेम पूरी करना पीएमएलएन की जिम्मेदारी है और पीएमएलएन इज कंफर्टेबल. एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इंटरेस्टिंग डेज अहेड. 17-18 इजलास बुला लिया गया. अब उसके अंदर वोटिंग होती है नहीं होती है, उसके ऊपर भी शेरी रहमान साहिबा ने हमें थोड़ा सा ग्रे एरिया में रखा है, बिकॉज आई थिंक शी वाजंट इन्फॉर्म्ड ऑन दैट हरसेल्फ. उनको खुद से भी शायद आइडिया नहीं था कि क्या ये भी बिल होगी, अमेंडमेंट्स या नहीं होंगी. बट लेट्स सी, इंटरेस्टिंग डेज अहेड. एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए.